এবং 1,90,000-এরও বেশি সুবিধাভোগী অটল পেনশন যোজনার মাধ্যমে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে। একটা সময় ছিল যখন ত্রিপুরার লক্ষাধিক দরিদ্র মানুষ তাদের ঘরের জন্য আকুল ছিল, সংকল্প ছিল তাদের জন্য একটি বাড়ি নির্মাণের। আজ ত্রিপুরায় আবাসন যোজনার মাধ্যমে 3 লক্ষেরও বেশি পরিবার তাদের নতুন বাড়িতে গর্বিতভাবে বসবাস করছে। একটা সময় ছিল যখন রাজ্যের মহিলারা উনুনের ধোঁয়ায় জীবন স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায়, কি ভালো খেতে। শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায়, অপূর্ব সুগন্ধ, পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায়। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায়। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরাই, লংতরাই, লংতরাই। কিন্তু সবাই বলবে তোমার থেকে কম রোজগার করে, তোমার খারাপ লাগবে না? মোটেই না। ছেলে হীরের টুকরো। ছেলে হিরে, তুমি হিরো, তাহলে আমি কে? তুমি তো আমার চমক। আমি তোমার চমক। কিসনা? পানি সারে গা সারে পা মা গা। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। This is Hializo Matia. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. On the basis of secret information on Thursday night, the police of Piyarbari police station in Rajnagar managed to recover a large quantity of drug-resistant cough syrup. A drug dealer was also arrested by the police. The name of the arrested drug dealer is Rameshwar Devnath. Finance Minister Pranajit Singh Roy presented a budget of rupees 804 crore 67 lakh rupees for the financial year 2024 and 25 in the Legislative Assembly on Friday. According to the proposed budget for the financial year 2024 and 25, the GSDP growth rate is expected to be 8.47%. Finance Minister Pranajit Singh Roy said this in a press conference after presenting the proposed budget for the financial year 2024 and 25 in the Legislative Assembly. Chief Minister Dr. Manik Saha thanked Finance Minister Pranajit Singh Roy for presenting the proposed budget for the financial year 2024 and 25 in the Assembly on Friday in a press meet.
On the basis of reliable sources, Forest Department managed to recover the illegal sawmill and generator and bring it to Sipaizala Forest Office by conducting raid in a rubber plantation in Champamura area under Vishalgarh subdivision on Friday. Four people were seriously injured in another terrible head-on collision between a tipper vehicle and a passenger auto. This terrible incident took place in Dakarbari area under Vishalgarh police station. Bringing to you the news of the day. On the basis of secret information on Thursday night, the police of PR Bari police station in Rajnagar managed to recover a large quantity of drug-resistant cough syrup. A drug dealer was also arrested by the police. The name of the arrested drug dealer is Rameshwar Devnath. Again on Thursday night, on the basis of secret information, the police of PR Bari police station in Rajnagar managed to recover a large quantity of drug-resistant cough syrup. A drug dealer was also arrested by the police. The name of the arrested drug dealer is Rameshwar Devnath. The house is in Nawabad area of North Srirampur. The OCO of PR Bari police station said that on the basis of secret information, a raid was conducted at the house of Rameshwar Devnath, a resident of Nawabad area of North Srirampur under Rajnagar RD block. After searching the house for a long time, 100 bottles of fancy dial and 125 bottles of various brands of foreign liquor were recovered from different parts of the house. Along with the recovery of drugs, the owner of the house, Rameshwar Devnath, has been arrested. আজ পিয়ারবাড়ি থানা উত্তর শ্রীরামপুর নোয়াবাদ গ্রামে রামেশ্বর দেবনাথের বাড়িতে আমরা রেড করি। ওনার বাড়ি থেকে 100 বোতল ফ্যান্সি ডিল, বিভিন্ন জাতীয় বিলিতি মদ 125 বোতল সিজ করি এবং রামেশ্বর দেবনাথকে আমরা অ্যারেস্ট করি। এর বিরুদ্ধে আমরা একটি মামলা নিয়েছি, মামলা তদন্ত করছি এবং ওনার সাথে এই ব্যবসায় আর কে কে জড়িত আছে আমরা এগুলো তদন্তের মাধ্যমে বের করব এবং ওনাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেব। The police have registered a case against the drug dealer under the NDPS Act. Police handed over Rameshwar Devnath to Bilonia Court on Friday afternoon. Bureau Report, Chini Khorang. Finance Minister Pranajit Singha Roy presented a budget of rupees 804 crore 67 lakh rupees for the financial year 2024 and 25 in the Legislative Assembly on Friday. The total income is estimated to be 27,393 crores 98 lakh rupees. Shortage of budget have seen to 410.69 crore rupees. Like it was decided before, budget session has started from Friday. The finance minister said that in this proposed expenditure allocation, the capital expenditure has been estimated at 1,632 crore 62 lakh rupees for the year 2023 and 24. The total expenditure allocation has been estimated at 27,804 crore 67 lakh rupees for the year 2024 and 25, said Minister Pranajit Singha Roy. In the midst of that, together with all other estimated budget, in all, the total income in the proposed budget has been estimated at 27,393 crore and 98 lakh rupees. In this year, budget shortage of money is seen 410.69 crore rupees. The finance minister claimed that this proposed budget has been presented keeping in mind all levels of people from farmers to women.
2024-25 অর্থবর্ষে বিভিন্ন সংখ্যালঘু অধ্যুষিত গ্রামে বিভিন্ন রকম উন্নয়নমূলক কাজে উদ্যোগ নেওয়া হবে এবং এই উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী জনবিকাশ কার্যক্রমের আওতায় 35 কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দ রাখা হয়েছে। সমাজ কল্যাণ সমাজ শিক্ষা মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, রাজ্য সরকার সামাজিক সুরক্ষার সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছে। 33টি সামাজিক ভাতা প্রকল্পের অধীনে থাকে 3,77,914 জন সুবিধাভোগীর জন্য সামাজিক পেনশন ভাতা প্রতি পাপক কিছু মাসিক 700 টাকা থেকে বাড়িয়ে মাসিক 2,000 টাকা করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী সামাজিক সহায়ক প্রকল্পের আওতায় 1 জানুয়ারি 2024 থেকে আরো 29,410 জন নাগরিকের নাম নথিভুক্ত করা হয়েছে, যার জন্য অতিরিক্ত 70,58 লক্ষ টাকা প্রতি বছর ব্যয় হবে। নারী শক্তির বিকাশের লক্ষ্যে কর্মরত মহিলাদের জন্য 4টি হোস্টেল নির্মিত হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী মাতৃবন্ধনা যোজনা এর আওতায় 6,484 জন গর্ভবতী ও স্তন্যদায়ী মাকে আর্থিক সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। ভারত সরকারের মিশন শক্তির আওতায় আমি মাতারবাড়ি তেলিয়াপাড়ায় অতি দরিদ্র অসহায় মহিলাদের জন্য 2টি শক্তি সদন স্থাপন করার প্রস্তাব রাখছি, যার জন্য সর্বমোট ব্যয় ধার্য করা হয়েছে 10,62 লক্ষ টাকা। জনজাতি কল্যাণ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, দেশের ঐক্য সংহতি রক্ষায় বিভিন্ন জনজাতি নেতৃত্বের অবদানের স্বীকৃতি হিসাবে রাজ্য সরকার 15 নভেম্বর 2023 তারিখে জনজাতি গৌরব দিবস উদযাপন করেছে। 2023-24 অর্থবর্ষে মুখ্যমন্ত্রী রাবার মিশন আওতায় 600 হেক্টর জমিতে রাবার গাছ রোপণ করা হয়েছে। 2023-24 অর্থবর্ষে বিভিন্ন আয় উৎস সৃষ্টিকারী কর্মকাণ্ড সম্পাদনের মাধ্যমে 916টি জনজাতি পরিবার লাভবান হয়েছে এবং 90টি জনজাতি পরিবারকে অতিরিক্ত পাওয়ার প্ল্যান প্রদান করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী আদি আদর্শ গ্রাম যোজনার আওতায় 198টি গ্রামের উন্নয়নের পরিকল্পনা অনুমোদিত হয়েছে, যার জন্য 40,35 লক্ষ টাকা ব্যয় ধার্য হয়েছে। বিদ্যালয় স্তরে কর্পোরেট ভাষা প্রসারের লক্ষ্যে 1,417টি বিদ্যালয়ে কর্পোরেট ভাষা চালু করা হয়েছে। মোট 93,395 জন তফসিলি জনজাতি ছাত্রছাত্রীকে বিভিন্ন মেধাবৃত্তির আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে, যার জন্য ব্যয় ধার্য হয়েছে 86,33 লক্ষ টাকা। 2024-25 অর্থবর্ষে বিভিন্ন জনজাতি অধ্যুষিত এলাকায় রাবার শিটের প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য 50টি স্পোক হাউস নির্মাণ করা হবে এবং এই প্রকল্পের ব্যয় ধার্য হয়েছে 37,50 লক্ষ টাকা। 2024-25 বর্ষে তফসিলি জনজাতি ছাত্রীদের জন্য 11টি এবং তফসিলি জনজাতি ছাত্রদের জন্য 10টি 50 আসন বিশিষ্ট হোস্টেল নির্মাণ করা হবে, তার জন্য ব্যয় হবে 76,65 লক্ষ টাকা। 2024-25 অর্থবর্ষে চিত্তমেলা প্রাঙ্গণের পরিকাঠামো উন্নয়নের উদ্যোগ নেওয়া হবে, তাদের ব্যয় ধরা হয়েছে 15,11 লক্ষ টাকা। প্রধানমন্ত্রী জনজাতি আদিবাসী ন্যায় মহাবিধান PM জনগণ এর উদ্দেশ্য হল বিশেষভাবে প্রান্তিক ও দুর্বল জনজাতি গোষ্ঠী সমূহের আর্থসামাজিক অবস্থা উন্নয়ন করার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও জীবিকার ক্ষেত্রে থাকা ব্যবধানগুলির অবসান ঘটানো। এই উদ্দেশ্যে 9টি মন্ত্রকের মাধ্যমে 11 জনের জরুরি পদক্ষেপের মাধ্যমে বিশেষভাবে দুর্বল ও প্রান্তিক জনজাতি পরিবার সমূহকে গৃহ, পানীয় জল, স্বাস্থ্যসম্মত শৌচের ব্যবস্থা এবং বিদ্যুৎ সংযোগ সুবিধা ইত্যাদি প্রদানে গুরুত্ব দেওয়া হবে। 2024-25 অর্থবর্ষে PM জনগণের আওতায় আদিম ও প্রান্তিক জনজাতি গোষ্ঠী অধ্যুষিত সমস্ত জনপদে বিদ্যুতায়ন সম্পন্ন করা হবে এবং তার জন্য 69,12 লক্ষ টাকা অনুমোদন করা হয়েছে। 2024-25 বর্ষে আদিম ও প্রান্তিক জনজাতি অঞ্চলের নাগরিকদের পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে এবং জনপদগুলিতে 77টি নতুন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। 9,24 লক্ষ টাকা হবে এই জনমনের আওতায়। প্রধানমন্ত্রী জনমন যোজনার আওতায় রিয়াং সম্প্রদায় জনজাতি পরিবারগুলির জন্য 9,015টি নতুন গৃহ নির্মিত হয়েছে। এই যোজনা বাস্তবায়ন করার জন্য আমরা ভারত সরকারের কাছ থেকে 43,88 লক্ষ টাকা পেয়েছি। 2024-25 অর্থবর্ষের জন্য রাজ্য সরকার সর্বমোট 698,68 লক্ষ টাকা TTADC-কে প্রদান করবে, যা 2023-24 সালের বাজেট বরাদ্দের চাইতে অনেকটাই বেশি। এই অর্থরাশি TTADC এলাকার ভিলেজ কাউন্সিলগুলির জন্য পঞ্চম রাজ্য অর্থ কমিশন আওতায় পরের 72 অর্থ থেকে পৃথক এবং অতিরিক্ত। এছাড়াও জনজাতি সাব প্ল্যানের আওতায় TTADC-কে প্রদত্ত অর্থরাশি সহ রাজ্য সরকার আমাদের জনজাতি ভাই বোনদের কল্যাণের জন্য 5,899,8 লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছে, যা সর্বমোট বিকাশের বরাদ্দের 39.93%। গ্রামোন্নয়ন বিগত 5 বছর প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা গ্রামীণ আওতায় রেকর্ড সংখ্যক 5 লক্ষ গৃহ নির্মিত হয়েছে। আমি ভারত সরকারের
বর্তমান রাজ্যে সর্বমোট 4,65,000 মহিলা গ্রামীণ মহিলা এখন 254টি স্বসহায়ক দলের সাথে যুক্ত রয়েছে। এই স্বসহায়ক দলগুলি 2,094টি গ্রামীণ প্রতিষ্ঠান এবং 102টি ক্লাস্টার স্তরীয় ফেডারেশনের সাথে যুক্ত। জানুয়ারি 2024 সাল অবধি বিভিন্ন সহায়ক দলের সাথে যুক্ত 83,000 মহিলা লাখপতি দিদি হয়েছে। রাজ্য সরকার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করেছে 2025-26 অর্থবর্ষের মধ্যে আরো 1,14,000 মহিলাকে স্বসহায়ক দলে অন্তর্ভুক্ত করে তাদের বার্ষিক আয় 1 লক্ষ টাকারও বেশি বৃদ্ধি করা হবে। 2024-25 অর্থবর্ষে রাজ্য সরকার সকল বিরোধীদের জন্য নতুন গাড়ির ব্যবস্থা করবে। তার জন্য ব্যয় ধার্য করা হয়েছে 7,40 লক্ষ টাকা। আমি সেই সঙ্গে যেখানে যেখানে সরকারি আবাসন নেই সেই সমস্ত স্থানে ভিডিও, এডিশনাল ভিডিও ও এডিএমদের জন্য সরকারি আবাসন নির্মাণের প্রস্তাব রাখছি। পঞ্চায়েত, আমি এই মন্ত্রিসভাকে আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে রাজ্য সরকার পঞ্চম রাজ্য অর্থ কমিশনের সুপারিশ গ্রহণ করেছে। পঞ্চম রাজ্য অর্থ কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী 2024-25 বর্ষে রাজ্য সরকার 94,70 লক্ষ টাকা করের ভাগ হিসাবে, 5,60,00,000 টাকা করের অ্যাসাইনমেন্ট হিসাবে এবং 10 কোটি টাকা গ্র্যান্টিং এইড হিসাবে রুরাল লোকাল বডিগুলোকে দেওয়া হবে। আমি এই মন্ত্রিসভাকে আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে ভারত সরকার আমাদের বিভিন্ন পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠানের কৃতিত্বকে স্বীকৃতি দিয়েছে। অসাধারণ অর্জনের স্বীকৃতি হিসাবে ভারত সরকারের পঞ্চায়েত রাজ মন্ত্রক দ্বারা কুমারঘাট ব্লক উপদেষ্টা কমিটি, নানাজি দেশপুর সর্বোত্তম পঞ্চায়েত সতত বিকাশ পুরস্কার এবং রূপাইচুরি আলটি ব্লকের অন্তর্গত ভাগপাড়া ভিলেজ কমিটি কার্বন নিউট্রাল বিশেষ পঞ্চায়েত পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে। Minister Pranajit Singh Roy also claimed that this proposed budget has been presented for the welfare of the people of the state. Reported by Amir from Agartala, Chini Khorang. According to the proposed budget for the financial year 2024 and 25, the GSDP growth rate is expected to be 8.47%. Finance Minister Pranajit Singh Roy said this in a press conference after presenting the proposed budget for the financial year 2024 and 25 in the Legislative Assembly. According to the proposed budget for the financial year 2024 and 25, the GSDP growth rate is expected to be 8.47%. After presenting the proposed budget for the financial year 2024 and 25 in the Assembly on Friday, Finance Minister Pranajit Singh Roy said this in a press conference at the conference hall of the Assembly. He also said that in this year's proposed budget, importance has been given on permanent income by developing infrastructure, increasing efficiency. More than 1,721 crore 94 lakh rupees have been allocated in this proposed budget for agriculture sector. 5,558 crore 63 lakh rupees have been allocated to the education sector. Emphasis is placed on the development of health service. The finance minister said that 1,726 crore 23 lakh rupees have been allocated in the proposed budget for the health sector. আমাদের ত্রিপুরা সরকারের অর্থ দপ্তর কর্তৃক 2024-25 আমরা বাজেট পেশ করেছি এবং সেটা আপনারা দেখেছেন, শুনেছেন। যে সঙ্গে আমার সঙ্গে এই মুহূর্তে উপস্থিত আছেন আমাদের ফিনান্স সেক্রেটারি অপূর্ব রায় মহাশয় এবং আমাদের ন্যাশনাল সেক্রেটারি ফিনান্স আকিব সরকার মহাশয়। তো স্বাভাবিকভাবে এটা রাজ্যের একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় থাকে। আগামী একটি বছর আমরা কীভাবে রাজ্যের মানুষ সরকার কীভাবে পরিচালনা করবে সেটার উপর সবারই একটা লক্ষ্য থাকে। আজকে পূর্ণাঙ্গ বাজেট আমরা পেশ করেছি এবং বাজেটের টোটাল এক্সপেন্ডিচার আমরা রেখেছি 27,804.67 crores এবং বাজেটের মধ্যে আমাদের রিসিপ্ট, এক্সপেন্ডিচার, সারপ্লাস। যেমন রিসিপ্টে আছে 22,957.54, এক্সপেন্ডিচার ধরা আছে 21,170.87, সারপ্লাস A1 minus A2 is 1,786.67. ঠিক
capital account received from loans and others, including public accounts and opening balance, এটাকে 4,436.44 crores, expenditure 6,633.80, deficit আছে B1 minus B2 207.36 crores. Total receipt ক্ষেত্রে A1 plus B1 মিলিয়ে আমাদের total 27,393.98 crores, আর expenditure তো বলেছি যেগুলো 27,804.67 total. আমরা আমাদের বাজেট ডেফিসিট 410.6 crores আমাদের রাখা হয়েছে, এবং এই টোটাল বাজেট আমাদের রাজ্যের একদম কৃষি স্তর থেকে, কৃষকদের থেকে শুরু করে শ্রমিক, সেই সঙ্গে মহিলা, যুবা সকলের দিকে লক্ষ্য রেখে আমরা এই অন্তর্ভুক্তিমূলক, ভবিষ্যৎমুখী এবং বিকাশমুখী বাজেট আমরা পেশ করেছি। এতে জনজাতি থেকে শুরু করে তফসিলি জাতি, ওবিসি, সংখ্যালঘু এবং কর্মচারী পেনশন নির্বিশেষে সামগ্রিক জনসাধারণের জন্য বাজেটে কিছু না কিছু রয়েছে। রাজ্যের অর্থনীতি আমাদের ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। 22-23 অর্থবর্ষে রাজ্যের জিএসডিপির বৃদ্ধির জাতীয় স্তরে 7.2% তুলনায় প্রায় 4.49% ছিল। চলতি বছর 2023-24 অর্থবছরে রাজ্যের অর্থনীতি প্রায় 8.37%, যেখানে জাতীয় পর্যায়ে 7.3% বৃদ্ধির বিপরীতে আমরা এই জায়গায় অবস্থান করছি। এবং 2024-25 অর্থবর্ষে জিএসডিপি প্রবৃদ্ধি আমরা আশা করছি যে 8.47% আমরা পৌঁছাতে পারব। রাজ্যের নিজস্ব আয়ের ক্ষেত্রে যেটা নিজস্ব কর আমরা করি, সেটাও আমাকে 3,448 কোটি টাকা আমরা অনুমান করা হয়েছে, এবং রাজ্যের নিজস্ব নন ট্যাক্স রাজস্ব অনুমান 475 কোটি টাকা ধার্য করা হয়েছে। এবং ইনফ্রাস্ট্রাকচার যেখানে এগুলো ক্রমান্বয়ে প্রত্যেক বছর আমরা এটা খুব দায়িত্ব সহকারে যে এই মূলধনী ব্যয়, এবং সেটা আমরা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাতে এবারও 6,633 কোটি 80 লক্ষ টাকা আমরা এই সম্পর্কে অনুমান করা হয়েছে। প্রায় 2023-24 সালের থেকে 24.26% বেশি। তো এখন স্বাভাবিকভাবেই বাজেটের মধ্যে, যেখানে দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি সারা ভারতবর্ষের সর্বস্তরের মানুষের কল্যাণে, তাদের রোজগার বৃদ্ধির লক্ষ্যে কিছু না কিছু কর্মের সঙ্গে সকলকে যুক্ত করে রাখার বিভিন্ন পরিকল্পনা আমাদের, সেই সমস্ত সুযোগ এ রাজ্যের মানুষের কাছে আমরা পৌঁছাবার ব্যবস্থা করতে পারছি। The minister further said that 85 pink toilets will be constructed in different cities to create hygienic public toilets for women and children. Finance Minister along with other officials were present in the press conference. Reported by Amit from Agartala, Chini Khorang. Chief Minister Dr. Manik Saha thanked Finance Minister Pranajit Singh Roy for presenting the proposed budget for the financial year 2024-25 in the Assembly on Friday in a press meet. He said this budget has been presented for the benefit of people from all sections of the society. Finance Minister Pranajit Singh Roy presented the proposed budget for the financial year 2024-25 in the Legislative Assembly on Friday. Commenting on this proposed budget, Chief Minister Dr. Manik Saha said this proposed budget is a direction for the future. This budget is development-oriented budget. This budget has been presented for the benefit of people from all sections of the society. Chief Minister Dr. Manik Saha thanked Finance Minister Pranajit Singh Roy for that. He also said that the budget of rupees 27,804 crore 67 lakh has been presented. This budget is a public welfare-oriented budget. দেখেছেন যে ত্রিপুরা
বাজেট অধিবেশনে অ্যাসেম্বলিতে যে মাননীয় অর্থমন্ত্রী শ্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় বাজেট পেশ করেছেন, এই বাজেট আমি বলবো একটা মানে ভবিষ্যতের দিশারি এবং বিকাশমূলক একটি বাজেট, এবং এতে করে সমাজের সমস্ত অংশের মানুষের স্বার্থে এই বাজেট পেশ করা হয়েছে। সেটা মহিলাই হোক, শিক্ষার্থী হোক, যুব সম্প্রদায় হোক, আমাদের তৃতীয় লিঙ্গ হোক, জনজাতি, তপশিলি জাতি, ওবিসি, সংখ্যালঘু, কর্মচারী, পেনশনার এবং সর্বোপরি সাধারণ জনগণের কল্যাণে বাজেট হয়েছে। আমি এর জন্য মাননীয় অর্থমন্ত্রী শ্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়কে ধন্যবাদ দেব। এবং আপনারা দেখেছেন 27,804.67 এর বাজেট উনি বাজেট এখানে পেশ করেছেন, এবং বিভিন্ন খাতে আপনারা বাই দিস টাইম হয়তো আপনারা ছিলেন বাজেট অ্যাসেম্বলির ভিতরে, আপনারা শুনেছেন সব, আমি বিস্তারিত আর যাচ্ছি না। কিন্তু আমি বলবো যে সত্যিকারের বাজেট এটা, এবং জনকল্যাণমুখী বাজেট, এবং সব মানুষের সেটা কল্যাণে আসবে। এবং আমি তো ব্যক্তিগতভাবে বলবো এই বাজেটে আমি খুবই খুশি, এবং মাননীয় অর্থমন্ত্রী যেভাবে বাজেট পেশ করেছেন আমি আশা করি এই বাজেট পাস হবে এবং এটা সবার জন্যই ভালো হবে। ত্রিপুরার সর্বাঙ্গীন যে উন্নয়ন সেই দিশায় বাজেট হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি যা সবসময় বলেন সেই দিশায়ও আমরা এই বাজেট উনি পেশ করেছেন। আমি তো অন্ততপক্ষে খুশি এবং ওনাকে আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি। The Chief Minister expressed hope that this budget will be passed in the Assembly. Reported by Pranab from Agartala, Chini Khorang. On the basis of reliable sources, Forest Department managed to recover the illegal sawmill and generator and bring it to Sipaizala Forest Office by conducting raid in a rubber plantation in Champamura area under Bishalgarh subdivision on Friday. It is reported that a collision took place between a triple car and a passenger auto in Dakarbari area under Bishalgarh police station on Friday. 4 people were seriously injured in another terrible road accident. The passenger auto fell on the side of the road and the driver and passengers were seriously injured. Locals witnessed the incident and informed Bishalgarh Fire Brigade personnel. Bishalgarh Fire Brigade personnel rescued the injured from the spot and took them to Bishalgarh Sub-District Hospital. The injured were identified as Shubhendu Dev, Malin Dev, Shopon Acharya and Rajkumar Devnath. Among the injured, Shopon Acharya was referred to Hapania Hospital for better treatment by the doctor on duty at Bishalgarh Sub-Divisional Hospital as his condition was critical. একটা টিপারে গাড়ি 4 জন লোককে ধাক্কা দিয়েছে। তাদের নাম হলো শিবন্ত দেব, মলিন দেব, স্বপন আচার্য, রাজকুমার দেবনাথ। তাদের মধ্যে একজন সিএস স্বপন আচার্য, তাকে হাপানিয়া হসপিটাল পাঠানো হয়েছে। টোটাল কজন আছে ফায়ার সার্ভিস তো নিয়ে আসেন, তারাই নিয়ে এসছে গাড়ি। এমনি আইছে তারা লোকাল আইছে। কতজন আইছে টোটাল? 4 জন। যিনি হাপানিয়া রেফার করছে একজনকে রেফার করা হয়েছে। কোথায়? হাপানিয়া। Meanwhile, on receiving information about the vehicle accident, Bishalgarh police rushed to the spot and brought the auto and triple car to the police station. Reported by Ashish from Bishalgarh, Chini Khorang. 4 people were seriously injured in another terrible head-on collision between a tripper vehicle and a passenger auto. This terrible incident took place in Dakarbari area under Bishalgarh police station. Acting on a tip of forest personnel led by Protection Range Officer of Sipaizala Forest Department raided a rubber plantation in Champamura area under Bishalgarh subdivision on Friday. A generator with illegal assembly was recovered during the operation. The forest bandits tried to obstruct the Forest Department personnel during the operation. However, the Forest Department staff managed to recover the illegal sawmill and generator and bring it to Sipaizala Forest Office. The Protection Range Officer of Charilam Forest Range Office told reporters that the recovered illegal sawmill and generator are estimated to be worth lakhs of rupees. আমরা একটা রিলায়েবল সোর্স থেকে খবর পেলাম যে চাম্পামুড়া রাবার বাগানের ভিতরে একটা জেনারেটর একটা মিল ইলিগাল এটা করে আছে। তো আমরা যথাযথ ওই জায়গায় যাই, গিয়ে আধা ঘন্টা সার্চ করার পর মেলটা এবং জেনারেটরটা আমরা পাইছি আর কি দেখতে বললাম। দেখে সেটা এটা আমরা উদ্ধার করে আনলাম। এমনিতে আমরা কিছু গ্যাদারিং হয়েছিল, তো গ্যাদারিং হচ্ছে আমরা এইভাবে মেলটা গাড়ি তুলে সেটা আমরা অফিসে বসে আর কি। তার সঙ্গে কোনো কাঠ টাট বা কোনো
কিছু না, মিল স্পট না, এটা রাবার বাগানের মাঝখানে একটা জায়গার মধ্যে আর কি, ইলিগেল নিরিবিলি জায়গাটা। হ্যাঁ। আচ্ছা, এটার মূল্য কত, বাজার মূল্য? মিল জায়গাটা দুইটার মূল্য তো কম করে 1.5 লাখ। 1.5 লক্ষ টাকা। হ্যাঁ। এটার সঙ্গে জড়িত কাউকে কোনো পাওয়া গেছে? না, কাউকে কিছু পাই না আমরা। আচ্ছা আচ্ছা, আপনার নাম? বিজয় সুর। কি দায়িত্বে আছেন এখানে? হ্যাঁ, কি দায়িত্বে আছেন? আমি মানে ফরেস্ট রেঞ্জার প্রোডাকশনের দায়িত্বে আছি। Reported by Ashish from Bishalgarh, Chini Khorang. Now, it's time for a short break. For more exclusive news and to get latest update about the state and the nation, keep watching Chini Khorang. শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ। লং তরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লং তরাই বেশ, আহা লং তরাই বেশ। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই, তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই, থাকে শুধু লং তরাই। কত কেজি রান্না হয়, মনটাই করছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই, চাই শুধু লং তরাই। লং তরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই। ধনতেরাসের আয়োজনে গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে ধনতেরাস ধন বৃদ্ধি। ৩রা নভেম্বর থেকে 12ই নভেম্বর পর্যন্ত অফারে আছে প্রতি গ্রাম সোনার মজুরিতে 25%, হীরের গহনায় 15% ও গ্রহরত্নের মূল্যের ওপর 10% ছাড়। ডেইলি লাকি ড্রয়ে 3টি স্বর্ণ মুদ্রা, মেগা ড্রয়ে 2টি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে। আপনার ঘরের পুরনো গয়নার পরিবর্তে নতুন গয়না এক্সচেঞ্জের সুযোগ। ধনতেরাসের অফারের দিনগুলোতে রবিবারেও আমরা খোলা আছি। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, পিএনবির বিপরীতে আগরতলা ও সেন্ট্রাল রোড, শিলচর, আসাম। Welcome to the most exciting and exclusive news after a short break. Once more, let us look at the headlines of the day. On the basis of secret information on Thursday night, the police of Piyarbari police station in Rajnagar managed to recover a large quantity of drug-resistant cough syrup. A drug dealer was also arrested by the police. The name of the arrested drug dealer is Rameshwar Devnath. Finance Minister Pranajit Singha Roy presented a budget of rupees 804 crore 67 lakh rupees for the financial year 2024 and 25 in the Legislative Assembly on Friday.
According to the proposed budget for the financial year 2024 and 25, the GSDP growth rate is expected to be 8.47%. Finance Minister Chini Khorang said this in a press conference after presenting the proposed budget for the financial year 2024 and 25 in the Legislative Assembly. Chief Minister Dr. Manik Saha thanked Finance Minister Chini Khorang for presenting the proposed budget for the financial year 2024 and 25 in the Assembly on Friday in a press meet. On the basis of reliable sources, Forest Department managed to recover the illegal sawmill and generator and bring it to Sipaizala Forest Office by conducting raid in a rubber plantation in Champamura area under Vishalgarh subdivision on Friday. Four people were seriously injured in another terrible head-on collision between a tripper vehicle and a passenger auto. This terrible incident took place in Dakarbari area under Vishalgarh police station. Bringing to you the news of the day. Once again, a group of thieves organized a thievery at a temple. They stole 4,000 rupees cash, including all the valuable things from the temples. Incident occurred at Kali Mandir of GB Kumaritila area on Thursday. People of the state are fed up with the theft in the state. Every day in different areas of the state, group of thieves organize a theft at the temple and houses. Many people have become the victims of this theft. But even after numbers of thievery, till then, police cannot take needed measures to stop the theft. Likewise, once again, a group of thieves organized a thievery at a temple. They stole 4,000 cash, including all the valuable things from the temples. Incident occurred at Kali Mandir of GB Kumaritila area on Thursday. Now the priests of the temple are worried of how to worship the idols without all those materials. মন্দিরে মনে চুরি হয়েছে পর্দা টর্দা খোলা কিছু বান্ড বাসন একটা ব্যাগের মধ্যে ঘরের কোনার মধ্যে করে রয়েছে কইছে পরে আমি দৌড়ে আইছি আয়া গেছি গিয়া দেখি যে এই যে আমার মন্দিরের বাসন ঘট তারপরে এই যে বান্ড বাসন যে আমার মন্দিরের বাসন আমি গিয়া এটা আনছি আইনা দেখি সামনে তালা খোলা এখানে তালা খোলা ওইদিকে তালা খোলা সব তালা খোলা তালাটি কাছে নাই তালা রাস্তার এই পাটি লেগে ফেলাই দিছে তালা ভাঙ্গিয়া তারপরে এদিকে দেখি আমার টাং ভাঙা টাঙ্গের ভিতরে শাড়ি আসলো লন্ড মন্ড করে রেখেছে পিতলের একটা বড় একটা কুলা আসলো এত বড় একটা কুলাটা নিচে গা একটা দুপ্তি আসলো পিতলের দুপ্তিটা নিচে গা দুপ্তির শালি ভালো এটা লিয়া বড়াইয়া দিয়ে নিচে গা আর নিচে গা এই যে কাশি একটা ঘন্টা আসলো বড় একদম বড় বড় কাশি বড় ঘন্টা এটি সব লিয়ে গেছে গা ভিতরে থেকে টাঙ্গের ভিতরে থেকে শাড়ি লিয়ে গেছে গা আর ক্যাশ ভাঙ্গা দুইটা ক্যাশ ভাঙ্গা দুটা ক্যাশের থেকে টাকা লিয়ে গেছে গা এক মাসের বেতন একসঙ্গে পরিচয় দিয়ে আজকে 1 তারিখ 1-2 তারিখ বেতন দিই ক্যাশ টাকা নিয়ে গেছে অনুমানিক প্রায় 4,000 একটু এদিক সেদিক হইতে পারে একটু হয়তো 100-200 টাকা কম হইব বেশি প্রতিনিয়ত তো আমরা এখানে কুমাটিলা পার্কের পাশে প্রতিনিয়ত টিএসআর বা পুলিশ থাকে তারা থাকা সত্ত্বেও চুরি হয়েছে এই বিষয় নিয়ে আপনি কি বলবেন? আমি আর কি কম আমি তো পুলিশ তো সবসময় দেখি রাউন্ড দেয় তারপরে আমরা তো বিশ্বাস দেন এখানে এত জনসংখ্যা লোক বেশি একটা সমনির মধ্যে একটা কালী মন্দির এখানে চুরি হতো না আমরা জিনিসপত্র এখানে ঘুষাই না এখানে থাকে সবসময় Likewise, people of Kumaritila area are angry with the incident and condemn the police department of the capital as no initiatives are taken against this theft. Reported by Pranab from Agartala, Chini Khorang. AMC Mayor Deepak Mazumdar visited the decimal area school run by AMC today to solve various problems. There are 129 students in this school. The mayor said arrangement will be made to start nursery classes from the next academic session. Later, AMC Mayor Deepak Mazumdar talked to the children about the problems they are facing in the academy. কাউন্সিল থাকতে 1999 সালে এই এলাকার বসবাসকারী গরিব অংশের মানুষের ছাত্রছাত্রীরা যাতে
ইংলিশ মিডিয়ামে সুযোগ নিতে পারে পড়াশোনার ক্ষেত্রে, সেই ক্ষেত্রে আমাদের তৎকালীন সময় আমরা পরিষদ থেকে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি। পরবর্তী সময় 2013 এটা অনেকটা ডেভেলপ করা হয়েছে, সমস্ত চিন্তাভাবনা করে, কারণ স্টুডেন্টের একটা ডিমান্ড আছে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে। তো সেদিকে লক্ষ্য রেখে আমরা কিছু এখানে সমস্যা ছিল। আজকে আমাদের কর্পোরেটর, এমএসি মেম্বার, আমাদের কর্পোরেটর এবং কমিশনার সহ আমাদের আধিকারিকরা সবাই ভিজিট করেছি এবং একটা সিদ্ধান্ত আমরা নিয়েছি। এখানে এলাকার লোকের দাবি অনুযায়ী বা কর্পোরেটর আমাদেরকে আবেদন করেছেন যে এটাতে নার্সারি শুরু করা। তা আমরা আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে নার্সারি 1 এবং 2 আমরা শুরু করব। প্রাথমিকভাবে আমরা এই বিদ্যালয়ে যে সংস্কার করা, কিছু কাজ করা, যা যা প্রয়োজন বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনার জন্য বা পরিবেশের জন্য রক্ষা করার জন্য, সেদিকে আমরা লক্ষ্য রেখে কিছু কাজ আমরা এর মধ্যে করব। তো আমার বিশ্বাস এবং প্রত্যাশা যে আমাদের এই স্কুল যে উদ্দেশ্যে করা হয়েছে তৎকালীন সময়ে 1999 সালে, তারপর থেকে এটা যতটা এগোনো কথা ছিল বা সেইভাবে হয়নি। তবে আমাদের পৌর নিগম আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আমরা এই স্কুলটা সুন্দরভাবে চালু করব। শিক্ষা স্টাফের যেটা অভাব ছিল সেটাও আমাদের কমিশনার সাহেবের সঙ্গে কথা বলা হয়েছে এবং এখানে টিচার যথেষ্ট পরিমাণ আছে। কাজেই সার্বিকভাবে আমাদের পৌর নিগম এবং রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রীর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে, মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা হয়েছে। উনিও চাইছেন বিদ্যালয়টা সুন্দরভাবে পরিচালনা করার মাধ্যমে যাতে এই এলাকার গরিব অংশ মানুষ সুযোগ পায় পর্যন্ত যারা আছে। এই উদ্দেশ্যে আজকে এই Reported by Pranab from Agartala, Chini Khorang. TBSE Board Higher Secondary Examination has started from Friday. Every candidate appearing for higher secondary examination appear for the first examination of TBSE at every center with peace. Likewise, TBSE Board Chairman Dhananjay Gonchaudhary gave a few details about the first examination of TBSE Higher Secondary Examination. আজকে থেকে আমাদের ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের দ্বাদশ শ্রেণীর পরীক্ষা শুরু হয়ে গেছে। এবারকার পরীক্ষাতে আমাদের +2 স্টেজ মানে হায়ার সেকেন্ডারিতে মোট 25,345 জন ছাত্রছাত্রী পরীক্ষা দেবে। তার মধ্যে রেগুলার স্টুডেন্ট আছে 24,263 জন, কন্টিনিউড আছে 338 জন, কম্পার্টমেন্টাল আছে 525 জন, এক্সটার্নাল 192 জন, আর ইকুইভ্যালেন্স আরেকটা ক্যাটাগরি, এতে পরীক্ষা দেবে শুধু 3 জন, ইমপ্রুভমেন্টের জন্য পরীক্ষা দেবে 23 জন, আর সিঙ্গল সাবজেক্ট পরীক্ষা দেবে অনলি 1 ক্যান্ডিডেট, একজন। এই হলো উচ্চ মাধ্যমিকের 25,345 জন মোট পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিচ্ছে। কয়টা সেন্টার? আর উচ্চ মাধ্যমিকের মোট সেন্টার আছে 60 আর ভেন্যু সহ নিয়ে সেন্টার এবং ভেন্যু একটু আলাদা, একটা সেন্টারের আন্ডারে কিছু ভেন্যু থাকে। তো মোট হচ্ছে 98টা জায়গায় কেন্দ্রে পরীক্ষা হচ্ছে আমাদের। সেন্টার 60 আর ভেন্যু 98, ভেন্যু সহ নিয়ে 98 উচ্চ মাধ্যমিকের। Reported by Pranab from Agartala, Chini Khorang. A program was organized under the initiative of Tripura Pradesh Mahila Congress regarding the brutal incident that happened to 2 minors in Kanpur, along with the continuous torture of women. On this day, all the members of State Mahila Congress protested by carrying placards in each hand. গত বুধবার উত্তরপ্রদেশের কানপুর ডিস্ট্রিক্টের 2 জন নাবালিকা রেপ এবং তাদের প্রথম ভিডিও বানিয়ে ব্ল্যাকমেল করা হয় এবং ওরা তারপর নিজেদের লজ্জা ঢাকতে না পেরে আত্মহত্যা করে। এবং এটা নিয়ে যদিও যারা করেছে এটা অ্যারেস্ট হয়েছে, আমরা আজকে ভারতবর্ষে নারীরা কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছি সেটাই এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। যারা সবসময় ভারত মাতার জয় বলে, সেই ভারত মাতার জয় যারা বলছে তাদের আমলেই এবং আমরা মা বোনরা সবচেয়ে ভয়ানক অবস্থার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। সেই বিষয় নিয়ে কি আপনারা কোনো আন্দোলন কর্মসূচি? এর মধ্যে আমরা আসলে যেহেতু অল ইন্ডিয়া মহিলা কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট আসছেন, সেটার সমস্ত পরিকল্পনা চলছে। উনি যেভাবে নির্দেশ দেবেন আমরা সেভাবেই সমস্ত কাজ করব। উনার নির্দেশ অনুসারে সমস্ত দিকে এগিয়ে যাব। Reported by Pranab from Agartala, Chini Khorang.
Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get latest update about the state and the nation, keep watching Chini Khorang. মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। পুস্তক প্রেমীদের প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে 21শে ফেব্রুয়ারি থেকে হাপানিয়ার আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণে শুরু হচ্ছে 42তম আগরতলা বইমেলা। এই মেলা চলবে 5 মার্চ পর্যন্ত। প্রতিবারের মতো এবারেও রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী বইমেলায় দেশ বিদেশের প্রতিষ্ঠিত প্রকাশকরা তাদের বইয়ের ডালি নিয়ে সাজিয়ে তুলবেন মেলা প্রাঙ্গণ। রাজ্যবাসীর প্রত্যেককে এই মেলায় সাদর আমন্ত্রণ। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর কর্তৃক প্রচারিত। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 17 জানুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি 2024। 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 50% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, 60% ছাড় গয়নায় হীরের মূল্যের উপর, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি সোনা ও হীরের গয়না কেনাকাটায়, সাপ্তাহিক লাকি ড্র, হীরক খচিত স্বর্ণ মুদ্রা, মেগা লাকি ড্র, হীরের নেকলেস। শুভ বিবাহ উৎসব 17 জানুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি 2024। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, কামান চৌমুহনী ইউকো ব্যাংকের বিপরীতে, আগরতলা। উৎসর্গ করতেন। সংকল্প ছিল তাদের জীবন ধোঁয়া থেকে বাঁচানো। আজ উজ্জ্বলা যোজনা